पाकिस्तान के जोड़े फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो वो यूनाइटेड नेशनस ऑफिशियल्स नूं उन्होंने लिखा है कश्मीर इशू नूं हाईलाइट करते हैं। इंडिया ये कोशिश कर रहा कि कश्मीर दे विच उत्थों दी डेमोग्राफीज़ नूं बदलिया जाए। Referring to long-standing and principled position on Jammu and Kashmir dispute and relevant decisions of the Islamic Summit and OIC Council of Foreign Ministers, the General Secretariat reiterates its solidarity with the people of Jammu and Kashmir. India slams Islamic nations body for unwarranted comments on delimitation exercise in Jammu. OIC अपना फिरकू एजेंडा अगे तोड़ रही है बिहेस्ट ऑफ वन कंट्री, मतलब पाकिस्तान के कहने के उत्ते पाकिस्तान अपॉइंट्स मिनिस्टर ट्रेड इन दिल्ली मिशन move being seen as olive branch extended towards India after formation of a new rainbow government in neighboring country. एक पासे ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UN ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जिहड़ी सरकार है वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे ते दोगली नीति जिहड़ी अपना रही है। एक पासे OIC वालों जम्मू कश्मीर के मुद्दे नूं उठाया गया है, पर दूसरे पासे पाकिस्तान सरकार ने अपनी दिल्ली अंबैसी विच ट्रेड मिनिस्टर नामजद किया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पाकिस्तान दे विच जिहड़ी स्थिति चल रही है, असीं जिवें रिपीटडली पहलां भी कहा कि अंदरूनी मामलिਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ अपनी राय देण तो हमेशा गुरेज कीता है। अच्छा, ਅਸੀਂ वैल विशर हैं, ये आस करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ पीसफुली होएगी। बेशक अल्टीमेट सोल्यूशन तो जो उत्थे हालात ने वो इलैक्शनस ने, इलैक्शनस कितनी जल्दी होंदियां ने और बिल्कुल फेयर एंड जिन्हों शफाक होंदियां ने और उस लिहाज नाल लोकां दियां सियासी एस्पिरेशनस दे मुताबिक हुकूमत जिहड़ी बने वो लोकां दियां प्रॉब्लम्स नूं रिजॉल्व करे। पर दूसरे पासे क्राइसिस जिहड़ा इकोनॉमी दा, जिस चो असीं श्रीलंका दे हवाले नाल देखिया कि किवें बुरी तरह कलैप्स होया। राजा पस्के दा टब्बर इस वेले आउंदा रन है, जिहड़ा नवां प्राइम मिनिस्टर भी आया, कोई ईजी नहीं हो रहा सिचुएशन दा। पैसे नहीं ने, फॉरन एक्सचेंज नहीं है, पेट्रोल और बिजली कट 12-12 घंटे श्रीलंका दे विच चल रहे हैं। सो इस सारे दे चलदे हैं बेशक जिहड़ी शहबाज शरीफ दी क़यादत दे थल्ले हुकूमत ਅੱਡ पार्टियां दे सहयोग नाल उन्होंने बनाई, बेशक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन इस कोई इस हुकूमत दे विच बिलावल भुट्टो जिहड़ा बेनज़ीर भुट्टो दा लड़का है, जरदारी बेनज़ीर दा, वो फॉरेन मिनिस्टर बने। और साडे लई हमेशा ही ये कंसर्न हुंदा है, असीं जदों खालिस्तान दी गल करदे हैं तो कश्मीर दी गल भी साडे लई बराबर दी अहमियत रखदी है। असीं हमेशा जिहड़ा जिथे कश्मीरी भैणां भरावां दे राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन दे हक की हमायत करते हैं, उत्थे भारती हुकूमत दीयां नीतियां, उन्हां दे जुल्म, उस दे खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करते हैं। सो मैनू बेशक ये शॉर्ट टर्म हुकूमत दे कोल कोई इस किस्म का मैंडेट तो नहीं है कि भी वो कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन कश्मीर जां दूसरे मुद्दे ते कोई जिहड़ी है वो किसी दे उत्ते भारू करे। लेकिन जदों तुहानूं डाइकोटमी नज़र आ रही हुंदी है जां दोगलापन नज़र आ रहा हुंदा है, तो जिवें असीं प्रीवियस इमरान खान साहब दी हुकूमत दे वेले भी जिहड़ी गल सानूं लगदी सी कि भी ये ठीक लाइन ते नहीं है, असीं हमेशा खुल के अपने विचारां दा प्रगटावा कीता, क्योंकि साडी लॉयल्टी किसी बंदे नाल नहीं है। साडी जिहड़ी लॉयल्टी पाकिस्तान दे अवाम, कश्मीरी लोगों का भला और UN चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जिहड़ी ठीक पोजीशन है उसकी एडवोकेसी नाल जुड़िया हुआ है। हुण एक पासे असीं देखते हैं कि ये खबर प्रोमिनेंटली लाई जाती है कि जी पाकिस्तान के जिहड़े फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो वो यूनाइटेड नेशनस ऑफिशियल्स नूं उन्होंने लिखा है
ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ 1 ਹੈ ਵਾਦੀ ਦੀ ਔਰ 12-14% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਣਗੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਮੇਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਫਲੈਗਰੈਂਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੋ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ OIC ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 57 ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ OIC expresses deep concern over India's attempt to redraw the electoral boundaries of Jammu and Kashmir, alleging it is a violation of the rights of Kashmiri people। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ OIC ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸ਼ੇਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਰਾਜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ referring to long-standing and principled position on Jammu and Kashmir dispute and relevant decisions of the Islamic Summit and OIC Council of Foreign Ministers, the General Secretariat reiterates its solidarity with the people of Jammu and Kashmir। ਕਿ OIC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ PR ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ OIC ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ ਵਿਦਨ ਫਸਟ ਫਿਊ ਆਵਰਸ। ਇੰਡੀਆ ਸਲੈਮਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਡੀ ਫॉर ਅਨਵਾਰੰਟਡ ਕਮੈਂਟਸ ਔਨ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਜੰਮੂ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਫਰੇਨ ਫਰੋਮ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਇਟਸ ਕਮਿਊਨਲ ਏਜੰਡਾ ਐਟ ਦਾ ਬਿਹੈਸਟ ਆਫ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਐਨ ਓਬਲੀਕ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ OIC ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹੈਸਟ ਆਫ ਵਨ ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਰਡਡ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਦਮਨ ਬਾਗਚੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ categorically rejected the OIC comments criticizing New Delhi over delimitation exercise in Jammu and Kashmir। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we are dismayed that OIC Secretariat has once again made unwarranted comments on the internal affairs of India। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਗਲੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੂ ਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਊਂਡਸ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪਾਇੰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਮਿਸ਼ਨ, move being seen as olive branch extended towards India after formation of a new rainbow government in neighboring country। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370-35A ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ,
ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸਭ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਈਵਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। OIC ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਲਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਤਰਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UN ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।